दोस्तों आप लोग इधर आइए and let us share our experiences together. Let us have a very happy interaction session. നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നമ്മളെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താൻ വളരെ ഹൃദ്യമായ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനുള്ള ഒരു അസുലഭ മുഹൂർത്തമാണിത്. പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്കൊന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടാം, ഓർമ്മകൾ പുതുക്കാൻ. പ്ലീസ് we stand out of all of the campuses. Along with 35,000 students of more than 30 countries, we lived in that grand Aligarh Muslim University campus. And this is time for us to recollect those memories, to introduce ourselves. We came from different batches of that university, from Kerala State. And now, let me give the mic to one of my senior most Aligarhis, Dr. P.P. Abdul Hakim. He is the retired principal of Sulam Islamic Science College. And this interaction session will be inaugurated by Dr. P.P. Abdul Hakim. And let us share our name and our present profession, what courses we did there at the campus Aligarh, and how is our career and what are we doing now. Thank you, sir. Assalamu alaikum. No, there's no need of any inauguration because we are all same people studied there in Aligarh. If somebody is from outside Aligarh, there's some relevance in inauguration. So, of course, in the terms, if I use the Aligarh term, I am Bada Senior. मैं तो बड़ा senior हूँ. That was in 1971 when at time Dr. Kunyali, Abdurrahman sir, they were our seniors, and actually my brother, elder brother, Professor Abdul Rashid, who retired from Government College Malappuram, he could not come today, and we went together to Aligarh along with Dr. Kunyali, and that was a great experience. That means the train journey, getting down in Agra and having this breakfast or matri. Okay. That was done from railway station, Agra railway station. From there we went by auto rickshaw to bus stand, from there to Aligarh. And there was only one stop, Hathras. We reached Aligarh. And we were accommodated in Dr. Kunyali in Suleiman Hall or somewhere there. That was a great experience. That was the time in 1971. I was talking to the director here. He said in 1971, I was not even born in 1971. He is the director there now. And that was time Dr. Noorul Hassan, who was the education minister of India, he was our head of the department, our chairman. And then he got appointment as the nomination as education minister under Indira Gandhi's cabinet. And then Professor K. Nizami became the chairman, and after that Irfan Saab. So that was a great time. Our governor Arif Muhammad Khan, he was the union chairman. And when Arif Muhammad Khan was appointed as the governor here in Trivandrum, in the Rajbhavan, I just contacted him. He invited me to his Rajbhavan. I went there and we had a long talk in his office, right? That was a great experience. Then he came to Farouk College to on the Sersay or something like that. So that was that. That was a great experience. My studies in AMU, that was a turning point in my life. And I continued there for PG 1971-73.
Then I thought that I would continue there for library science course because the examination was conducted very late and there was no chance to get any appointment here in Kerala very late. So I thought that I immediately joined. I took admission for library science, completed library science also. Immediately I got appointment in PSMO College, lecturer in PSMO College in 1974. And I continued there. I was working there in PSMO College. Mr. Assis is my colleague in PSMO College. He is also Aligerian. And up to 80, I worked there. Then I applied for PhD in Aligarh. My favorite professor in Aligarh AMU History Department, that was Professor Zamiruddin Siddiqui, our beloved professor. And I just joined under him as a research scholar. And I under FIP, then faculty improvement program, because with salary I did my research there, and I continued up to 1983. And 1983 I came back, joined in PSMO. I submitted my thesis in 1985, and I was awarded PhD in 1986. That is my history. And during that, so I completed, I took my MA, my then MPhil, then PhD, then Diploma in Public Administration and Library Science from Aligarh Muslim University. A great experience. Even after that, I used to go to Aligarh for a refresher course, and also for other visits. I had been to Aligarh AMU. So Aligarh actually just gave me a great, so many great lessons, and that was a great thing. My language, MS Hindi, Urdu, then English, all these communications I could attain during to my studies in AMU. AMU, we cannot forget AMU. Always it will be there. And I used to come for this surgery day in Kottakkal also. Last time I came, but not last year or year before last I couldn't come. So I thought that I will surely attend this time because I had some meeting in Calicut. I just मैं तो सोचा कि वो मैं छोड़ देंगे, and मैं तो इधर आया है to participate in this function. So to thank you and glad to meet you all. And I formally, no need of any inauguration, informally I just start my introduction session here. Thank you very much. എൻ്റെ പേര് അഗ്നി അബ്ദുൾ റസാഖ്. ഞാൻ 90 ബാച്ച് MPhil സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അലിഗറിൽ. ഞാൻ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് അലിഗറിനെ പറ്റി ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അലിഗറിൽ പഠിക്കുമായിരുന്നില്ല. അവിടുത്തെ പ്രൊഫസർ മരിച്ചുപോയ കൃഷ്ണയ്യർ സാറാണ് എന്നെ അലിഗറിലേക്ക് പോകാൻ എല്ലാ പ്രചോദനം നൽകി സഹായിച്ചത്. ഞാൻ അലിഗറിലെത്തി, ഒരു വിൻ്റർ സീസണായിരുന്നു. അവിടെ വളരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും, കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടും പ്രദേശം കൊണ്ടും ഭാഷ കൊണ്ടും ഭക്ഷണം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും വിപരീത ഒരു പരിസ്ഥിതി എത്തിയ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയപ്പോൾ. പക്ഷെ പതിയെ പതിയെ ഞാൻ ആ അലിഗേറിയനായി മാറുകയായിരുന്നു. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഞാൻ നേടിയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും അത് അലിഗർ ക്യാമ്പസിൽ എത്തപ്പെട്ടത് കൊണ്ടുമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസവും സത്യവും നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഇവിടെ എത്താനുണ്ടായത്. വളരെയധികം സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാനും അതുപോലെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം 1993 ഞാൻ യൂണിറ്റി വിമൻസ് കോളേജ്, അന്നൊന്നും കോളേജിൽ ഫസ്റ്റ് വാക്കൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ബൈ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് എനിക്ക് അവിടെ അലിഗറിൽ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് ഫിൽ അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടും എനിക്ക് അവിടെ പോസ്റ്റ് കിട്ടുകയും ഞാൻ അവിടെ അധ്യാപകനായി സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തുടരുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ അലിഗറിൽ കിട്ടിയ കുറേ ഒരു ബോൾഡ്നെസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് വെച്ച് എനിക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ കരിയറിൽ പല പൊസിഷനിലും എനിക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ
അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 2020 ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത്, ഞാൻ ശരിക്കും പുന്നൂർക്കുളം സ്വദേശിയാണ്, ചമ്പലൂർ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കോളേജ് ഉണ്ട്, 2002 തുടങ്ങിയ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ട്, സ്വരാഷ്ട്ര കോളേജ്. അവിടെ അക്കാദമിക് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം എൻ്റെ കുടുംബജീവിതവും എൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ സന്തോഷ സന്ദർഭം വിനിയോഗിക്കുക. ഇനിയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൂടിച്ചേരാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ പേര് മുജീബ് നെല്ലിക്കുത്ത്. ഞാൻ 9798 MA അറബിക് ബാച്ചാണ് അലിഗഡിലുള്ള. ഇവിടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞവർക്ക് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അലിഗഡ് ജീവിതം വല്ലാത്ത കുറേ അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രത്യേകിച്ചും ഉറുദു ഭാഷ അദിബ പാസ്സായതിനു ശേഷമാണ് അവിടെ പോയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഷ പരിപോഷിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം അവിടെ കിട്ടി. ശുദ്ധമായ ഉറുദു സംസാരിക്കുന്ന അനുഭവം വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടാനും പിന്നീടുള്ള എല്ലാ ഉയർച്ചകൾക്കും അലിഗഡ് ക്യാമ്പസ് സഹായകമായി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ലോകത്തിൻ്റെയുള്ള കുട്ടികളടക്കമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അവർ ഒക്കെ ഞങ്ങളുമായി ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു ദുഃഖം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ അറബിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയർമാനായിരുന്ന ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ബാരി സാറ് നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അത് അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യത്വം മരണത്തിൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. വളരെ സിമ്പിളായ മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും വലിയ ജാടകളുടെ ആളായിരിക്കും. അദ്ദേഹം ഒരു സൈക്കിളിലാണ് വരിക. സൈക്കിളിൽ വന്നാൽ സൈക്കിൾ ചങ്ങലിട്ട് കൂട്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്ലാസ് എടുക്കും. എത്ര വൈകിയാലും അറ്റൻഡൻസ് തരും. അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളെങ്കിലും കുട്ടികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ. അതൊക്കെ അങ്ങനെ കുറേ ഓർമ്മകളുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി അനുമോദിക്കുന്നു. വീണ്ടും കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ജയ് ഖുദാ ഹാഫിസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഗുൽഷാദ് മുഹമ്മദ്. ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇതെൻ്റെ മിസ്സസ് സഫ്ര ഗുൽഷാദ്. ഞങ്ങൾ 1983-85 MSc ബോട്ടണി ബാച്ചാണ് അലിഗഡിൽ. അങ്ങനെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു. ഇവരുടെ വീട് കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം അടുത്ത്, എൻ്റെ കാസർഗോഡ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സെറ്റിലാണ്, കോഴിക്കോട്. ഒരു മകനുണ്ട്, മോന് ബിസിനസ്സാണ്, എൻജിനീയറിങ് MBA ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ സർവീസിലായതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ല. ജോലി കൊല്ലത്ത് കിട്ടിയതാണ്, കോളേജിൽ, TKM കോളേജിൽ. പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കേണ്ടത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ജോലിക്ക് പോയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ കണ്ടംപററീസ് എല്ലാം പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ ഈ സർവീസിലാകുമ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ആയതുകൊണ്ട് ലക്ഷദ്വീപ്, ജാൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ജാൻസിയിൽ, പിന്നെ അതിനുശേഷം ലക്ഷദ്വീപ്, ഗുജറാത്ത്, ഹൈദരാബാദ്, അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലം. അവസാനം 2000 ഞാൻ വോളണ്ടിയർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് 62 റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ്. സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട്, പ്രിൻസിപ്പൽ സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് വോളണ്ടിയർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുത്തു. പിന്നെ ഇതിനിടെ കുറേ വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ MScക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ 1983-85 ഞാൻ MM ഹോളിലായിരുന്നു. ഇവർ പിന്നെ ലേഡീസ് ആണല്ലോ, അബ്ദുള്ള ഹോളാണ്. അതെന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് 1985 എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ MSc ബോട്ടണിക്ക്. അതിനുശേഷമാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. 2001 യങ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ബെസ്റ്റ് യങ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവാർഡ്. ഇതാണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടു. ഞാനൊരു 25 വർഷം മുമ്പ് കോഴിക്കോട് നടന്ന സർസൈസ് മീറ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴും ഗുജറാത്ത്, ലക്ഷദ്വീപ്, ഇങ്ങനെ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ സമയത്ത് വരെ. എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കസിനാണ് ഡോക്ടർ നാസർ യൂസുഫ്. പുള്ളി അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ. 1977-82 എങ്ങാണ്ടാവും. ആ ബേബിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം സൺറൈസിലുണ്ട്. ഓക്കെ. ഗുൽഷാദ് മുഹമ്മദ്. ഗുൽഷാദ് ജി. ജസ്റ്റ് സീനിയർ. ഹലോ, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എനിക്ക് നല്ലൊരു പാർട്ട്ണർ കിട്ടി. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകും. താങ്ക് യു. എൻ്റെ പേര് അബ്ദുറഹ്മാൻ. ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് കിനാലൂരാണ്.
അന്ന് പുതുശ്ശേരിയായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ല ഹാപ്പിയായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, സേവ്. പിന്നെ അതിന് ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുമാമക്ക് വലിച്ചു പോയി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അന്നുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. നമ്മളെ ട്രെയിൻ യാത്രയൊക്കെ വളരെ കോഴിക്കോട്ട് ട്രെയിനിൽ പോകുന്നത്. അതിൽ ദുഃഖമായ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് ആ കമ്പനിയിലുണ്ടായിരുന്ന എംമാർക്കും പെട്ടെന്ന് മരിച്ചെങ്കിൽ. പിന്നെ ബി കുഞ്ഞാലി എൻ്റെ കൂടെ. ഈ കുഞ്ഞാലി എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് രണ്ടാളായിരുന്നു. ആദ്യം വളരെ ഇതായിരുന്നു. വളരെ എല്ലാ സംഗതികളും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് ചോദിച്ചത്. അതിന് പിന്നാലെ ഓടിയെത്താൻ കഴിയില്ല. അവന് ഡിപ്ലോമ എടുക്കുക, അതെടുക്കാനൊന്നും നമുക്ക് കഴിയില്ല. എങ്കിലും പിന്നെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും. പിന്നെ തലശ്ശേരി ബ്രഹ്മ കോളേജിൽ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോയിൻമെൻ്റായിട്ട്. പിന്നെയാണ് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ എത്തിയത്. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സ്കൂൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, PhD കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ സാംസ്കൃതിക ചേർന്ന് പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി പ്രൊഫസറായിട്ടാണ് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ താമസിക്കുന്നത്. വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഒരുപാട് സ്മരണകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായ സമയങ്ങളെല്ലാം വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഒരുപാട് കോളേജും അതുപോലെ അലിഗറും എൻ്റെ ജീവനാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഫറൂഖ് കോളേജും അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും. വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള വലിയ ആശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫറൂഖ് കോളേജും അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആദ്യമായി ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ അനുമോദിക്കാനും അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാനും ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തൽ അവർ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒത്തുകൂടാനൊരു അവസരം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 1970-ലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മർഹൂം കുഞ്ഞാലി സാഹിബുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് അലിഗറിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഞാൻ MA അറബിക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തത്. എൻ്റെ പേര് അബൂബക്കർ. മഞ്ചേരി അടുത്ത് പത്തപ്പിരിയം സ്വദേശിയാണ്. അവിടുന്ന് മടങ്ങിയതിന് ശേഷം MA കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉടനെ മടങ്ങിയില്ല, റിസർച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അന്ന് എൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് ടേക്ക് റിസർച്ച് ആസ് എ റിസോർട്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പക്ഷേ തോന്നിയത് എനിക്കൊരു റിസോർട്ടാണ് റിസർച്ച് എന്നാണ്. കാരണം ജോലിയൊന്നുമില്ല, നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ PhDക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു. ഒരു താല്പര്യവും എനിക്കതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് 2 കൊല്ലം തള്ളി നീക്കി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ MPhil കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടകൻ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കൊക്കെ അവിടെ എത്തുന്നത്. അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടിയപ്പോൾ എൻ്റെ 2 അധ്യാപകർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്ക് ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ KM മുഹമ്മദ്, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോക്ടർ KT മുഹമ്മദ് അലി, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ. അവർ 2 പേരും. ഞാൻ സാറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. സാറൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായിരുന്നത് അലിഗറിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. ഫറൂഖ് കോളേജിൽ BA കഴിഞ്ഞ വർഷം അവിടെ MA ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് അന്നത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു MA തുടങ്ങി, സ്റ്റാഫിൻ്റെ കുറവും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഡോക്ടർ KM മുഹമ്മദ്, ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹസൻ, ഡോക്ടർ KT മുഹമ്മദ് അലി, ഇവരൊക്കെ അലിഗറിൽ പഠിച്ചവരാണ്. അവരെല്ലാം
ഞങ്ങളെ പ്രചോദനം നൽകി ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങളാ ബാച്ച് ഒന്നായിട്ട് ഒരാളൊഴികെ എല്ലാവരും അലിഗഡിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത്. അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ എല്ലാ എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസും എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ അനുകൂലമായി. നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് 4 കൊല്ലം ഞാൻ അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടി. തിരിച്ചു വന്ന് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ ലെക്ചറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. അവസാനം എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായി റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഇതാണ് എന്നെപ്പറ്റി എനിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, വളരെ സന്തോഷം. 66, 68 മറ്റു ഭാഷ കാര്യങ്ങളൊക്കെ 66, 68 ബാച്ച് ആണ്. അലീം സാഹിബ് വൈസ് ചാൻസലർ ആകുന്നത് 67-ലാണ്. അലീം സാഹിബ് വൈസ് ചാൻസലർ ആകുന്ന ക്ലാസ്സൊക്കെ അവിടെ VC ഓഫീസിൽ വെച്ചൊക്കെ നടത്തിയത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ കൊല്ലമാണ് അവിടെ പിന്നെ കുവൈത്ത് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഹോസ്റ്റലുണ്ട്. 66 കുവൈത്ത് ഹൗസ് സുലൈമാനാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം 4 സീറ്റഡ് അറിയാമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. എനിക്ക് സാധനമല്ല, ഒരു ബാക്ക് റൂമും ഒരു ഫ്രണ്ട് റൂമും. ബാക്ക് റൂമിൽ ഒരു സീനിയറും ഫ്രണ്ട് റൂമിൽ 4 ജൂനിയേഴ്സും ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജൂനിയേഴ്സായിട്ടാണ് അവിടെ കയറി ചെല്ലുന്നത്. ഫ്രണ്ട് റൂമിലെ ജൂനിയേഴ്സ് ബാക്കിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു സീനിയറായിരിക്കും. കാരണം അത് കൊല്ലം സീനിയോറിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളവിടെ ചെന്നു. പിന്നെ SS ഹോസ്റ്റലിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. മൂപ്പരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടല്ല താസിൽ ചെയ്തത്. ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് അറബിക്കിൽ റൗലത്ത് അവിടെ പുറത്തുള്ള ക്യാമ്പസിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അവിടെ പിന്നെ കിച്ചണിലാണല്ലോ. നമ്മളവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണ്, നമ്മുടെ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ SS അവിടെ താമസിച്ചു. പിന്നീട് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുവൈത്ത് ഹൗസിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്, സിംഗിൾ റൂം ഹോസ്റ്റൽ. അപ്പോൾ സിംഗിൾ റൂം ഹോസ്റ്റലിൽ പുതുതായി തുടങ്ങിയത് അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ ഞങ്ങൾ 3 ആളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് കോട്ടി സാറ്, പിന്നെ ഞാൻ, പിന്നെ 3-ാമത്തെ ആയിരുന്നു പി അബ്രാഹിം സാഹിബ്, കോമേഴ്സ്. അത് കോമേഴ്സിൽ അബ്രാഹിം സാഹിബ് സീനിയർ പേഴ്സണാണ്. കുറേ കാലം ജോലി മണ്ഡലം മലപ്പുറത്ത് PWDയിലൊക്കെ ജോലി. കോടൂര്, വെസ്റ്റ് കോടൂര്, വെസ്റ്റ് കോടൂര് അവിടെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് താമസിക്കുന്ന. നാട് അവിടെയാണ്. PWDയിൽ അവരുടെ ഹെഡ് ക്ലർക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ വെറസിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് അലിഗഡിലേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ വളരെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. നമുക്കൊരിക്കലും ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് വളരെ സീനിയർ ആണെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാറില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടില്ല, ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു. അവിടെ സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിഗ്രിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് PG സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആരോടും ചോദിക്കലൊന്നുമില്ല. വീട്ടിൽ പോയാൽ മാർക്കറ്റ്സ് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ റാങ്കാണ്. വീട്ടിൽ പോയി ഡ്രസ് എടുത്ത് പോവില്ല. കാരണം സ്കോളർഷിപ്പ് ഇല്ലല്ലോ. ഇനി ആരെങ്കിലും പെർമിഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പേരൻസിൻ്റെയോ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെയോ ആരുടെയോ ഒത്താശയാണ് പെർമിഷനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത സിസ്റ്ററുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ എവിടെ പോകണം? ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതന്നെ പോയില്ല. ആരും പറയുന്നത് വേണ്ട, എനിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, എനിക്കിപ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. പോയി കുറ്റിപ്പുറത്തുനിന്ന് പിന്നെ മദ്രാസ് ട്രെയിനിൽ കയറി
കുറ്റിപ്പുറത്ത് അവിടുന്ന് മദ്രാസിൽ പോയിട്ട് അന്ന് ജിറ്റി ഒന്നും അത്ര ഒന്നും കിട്ടില്ല. അന്ന് വേറെ സഹകരണ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വേറൊരു സാധനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉള്ളു. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി റിസർവേഷൻ ഇല്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ 7 ആളുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ KT മമ്മാലി, TK മുഹമ്മദ്, MK മുഹമ്മദ്, പിന്നെ വേറെ കൂടി ആകെ 7 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 7 പേരും റിസർവേഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പിടിച്ച് ഇറക്കും. അവിടെ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ട്രെയിൻ ചിലപ്പോൾ പാസഞ്ചർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ അവിടുന്ന് പാസഞ്ചറുണ്ട്. ആ പാസഞ്ചറിനാണ് പിന്നെ ഇറ്റാർസി വരുന്നത്, അല്ല നാഗ്പൂർ വരുന്നത്. നാഗ്പൂർ ഇറ്റാർസി വേറെ പാസഞ്ചർ, അങ്ങനെ കുറേ പാസഞ്ചറും എക്സ്പ്രസ്സും ഒക്കെ കയറി ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ 5 ദിവസം കൊണ്ട് 5 ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് അലിഗഡ് എത്തി. അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അലിഗഡ്. അപ്പോഴത്തെ കാലം അതൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്തൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. വേഗം എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാ സാധനങ്ങളും അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി. പിന്നെ അത് അലിഗഡ് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ പഠിക്കാൻ കിട്ടിയ ഡബിൾ സാഹിബിനെ മറ്റ് അവിടെ ഫറൂഖ് കോളേജ് വന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞാലി മരിച്ചുപോയി. പിന്നെ ചിന്ന പിന്നെ TP അബൂബക്കർ, പിന്നെ ഹലീമില്ലേ, അബ്ദുൽ ഹലീം, ഹബീദ്, പിന്നെ ഒരാൾ കൂടി. 7 പേര് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച്, ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ബാച്ച്. പിന്നെ പിറ്റത്തെ കൊല്ലാണ് ഹക്ക് വരുന്നത്. അവിടെ പിന്നെ റഹ്മത്തുള്ള അബ്ദുല്ലക്കും അത് ആ ബാച്ചിലല്ല, അത് 67 ബാച്ചാണ്. 68 69 ബാച്ചാണ് ഇവരൊക്കെ. അങ്ങനെ പിന്നെ എപ്പോഴും അലിഗഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ്സിലധികം സംസാര വിഷയം അലിഗഡ് ആയിരിക്കും. അലിഗഡിനെ വെച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് അപ്പം കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ബാച്ച് റെഡിയായി. ചിഹ്ന ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും അലിഗഡിൽ പോകാൻ റെഡിയായി പോയി അലിഗഡ് ജോയിൻ ചെയ്തു. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ അലിഗഡ് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവമായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് PhD ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് PhD അലിഗഡ് തന്നെയായിരുന്നു. അതിന് വെക്കേഷൻ മാത്രം പോകുന്ന ഒരു പാർട്ട് ടൈം കോഴ്സായിട്ടാണ് PhD ചെയ്തത്. 76-ലാണ് PhD എടുത്തത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ അപ്പം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷമായിട്ട് കോഴ്സിൽ നടത്തി. അള്ളാഹുവിൻ്റെ എല്ലാവരും നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മോശ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. 1966-68 അധികം ഞാൻ ഫറൂഖ് കോളേജ് പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പഠിച്ചത് ദേവഗിരി സെൻറ് ജോസഫ് കോളേജിലായിരുന്നു. സെൻറ് ജോസഫ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഞാൻ MSc ബയോകെമിസ്ട്രി അലിഗഡ് ഉണ്ടെന്നും അതിനു വേണ്ടി അവിടേക്ക് പോകാൻ വിചാരിച്ച് പോയതാണ്. ബയോകെമിസ്ട്രി. എൻ്റെ പേര് കോയറ്റി എന്നാണ്. പേര് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ മറ്റുള്ളിടത്തൊക്കെ എന്നെ എപ്പോഴും തെറ്റിച്ചാണ് എഴുതാറ്. ചിലർ കോയ എന്നിട്ട് ഇനീഷ്യലിട്ട് T എന്ന് പറയും, കോയാട്ടി എന്ന്. ചിലർ കോയക്കുട്ടി എന്ന് എഴുതും. ഒരിക്കലും എൻ്റെ പേര് ശരിയായിട്ട് എഴുതി കിട്ടാറില്ല. പലപ്പോഴും ഞാൻ കറക്ഷൻ നടത്താറുള്ള ഒരു പേരാണത്. അതെൻ്റെ വല്യപ്പയുടെ പേരാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു കോയറ്റി മല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു സ്കൂളിന്റെ 1925 ഓത്തുപള്ളി നിർമ്മിച്ച് ഒരു സ്കൂളാക്കി എൻ്റെ വല്യപ്പയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പങ്കെടുത്തു. ഇതായിരുന്നു. അപ്പോഴേ അവിടെ പോയിരുന്ന ഞാൻ MSc ബയോകെമിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ കിദ്വായി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ബീഹാറിലെ ഗവർണറായിട്ടൊക്കെ പോയി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ബയോകെമിസ്ട്രി ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളോട് MSc കെമിസ്ട്രി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഓർഗാനിക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ബയോകെമിസ്ട്രി എന്തിനു വേണമെങ്കിൽ പോകാന്നുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്വൈസ് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കെമിസ്ട്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ കെമിസ്ട്രിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇല്ല.
ഡോക്ടർ എ മൊയ്തീൻകുട്ടി, കുണ്ടോട്ടിയിലെ റിലീഫ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ മൊയ്തീൻകുട്ടി എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് MSc കെമിസ്ട്രിക്ക് പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് മെഡിസിന് സെലക്ഷൻ കിട്ടി കോഴിക്കോട് വന്ന് അതിലേക്ക് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന അബ്ദുൽ ഹമീദ് എൻ്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ്, അദ്ദേഹത്തിന് DDA ടിക്കറ്റ് ഫറൂഖ് കോളേജിൻ്റെ എൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ്. അദ്ദേഹം ഒരു ആശയപരമായിട്ട് കുറേയധികം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ അറബിക് പ്രൊഫസറാണോ അതിൻ്റെ ഇതെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസാഖ് സാഹിബ് ആയിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഇസാഖ് സാഹിബിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രേരണയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകൂടുന്ന കാരണം അദ്ദേഹം കണ്ടുഭാഗം ഒക്കെ കുറേയധികം നമ്മളുടെ കുറെ വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം അദ്ദേഹം നയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ടാണ് അലീമിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ല. അതിലും ഇത് ഞങ്ങൾ കൂടെ ഒരേ ഹോസ്റ്റലിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ, മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ്, പിന്നെ അബ്ദുൽ ഹമീദ്, അതേപോലെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ഇവിടുന്ന് ഇതേപോലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ജോലിയിൽ നിന്ന് SLC വരെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ MCOM ആണ് അദ്ദേഹം അരികളിൽ ചെന്നിട്ട് ശരിക്ക് ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിച്ചത്. SLC വരെ ക്ലാസ്സിരുന്നു. പിന്നെ സർവീസിൽ കയറി. സർവീസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് ശേഷം ഫറൂഖ് കോളേജിൽ വന്നു. ഞാനും അവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് എനിക്ക് ഫറൂഖ് കോളേജിലേക്കുള്ള അപ്പോയിൻമെന്റ് വന്നത്. എൻ്റെ എപ്പോഴും അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓർഡർ വന്നത് 19 കുവൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നാണ്. 19 കുവൈറ്റ് ഹൗസിലാണ് എൻ്റെ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓർഡർ. അതിന് മുഴുവൻ എപ്പോഴും ആ നിലക്കാണ് അയച്ചിരുന്നത്. കാരണം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അവിടെ ഇവിടെ അന്ന് സ്റ്റാഫിന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഫറൂഖ് കോളേജിലേക്ക്. അന്ന് MSc കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ജൂനിയർ ലെക്ചറായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ അരികളിലേക്ക് പോവാണ്. കാരണം അവര് 3-4 പേര് PhD ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അവിടെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് BL 480 ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നതാണ്. പിന്നെ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു, നിങ്ങളെ ലെക്ചറായിട്ട് തരാം, ഓൺ കണ്ടീഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോയിൻമെന്റ് വന്നു. പിന്നീട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാണ് എൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അപ്പം അതിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള അപ്പോയിൻമെന്റ് ആയിരുന്നു ഫറൂഖ് കോളേജ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ അന്ന് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി പോയപ്പോൾ അവിടെ വന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് മറ്റൊന്നും ആയിരിക്കും, നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫിലുള്ള ചേഞ്ചസ്. ഒരിക്കലും ഫറൂഖ് കോളേജ് കാണാത്ത ഞാൻ ഫറൂഖ് കോളേജിലേക്ക് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ലെക്ചറായി ജോയിൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ടുള്ള അപ്പോയിന്റിൽ വന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഫറൂഖ് കോളേജ് തന്നെ ആയിരുന്നു. അലിഗഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, പിന്നെ ഞാൻ അലിഗഡിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. പോകണമെന്ന് പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഇനിയും എടുക്കുന്ന പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ലക്നോ പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അലിഗഡ് മെമ്മറിയിൽ അന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ ഇബ്രാഹിം കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അറിയാമെന്നറിയില്ല. നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പില് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള MES-മായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ, അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ കരീം സാഹിബ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ എന്നെ കരീം ഉണ്ടായിരുന്ന അസോസിയേഷന്റെ ഞാൻ അന്ന് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റായി. അതിൽ അബ്ദുറബ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അബ്ദുറബ് ഞങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് ഉള്ള എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഏതൊരു ഫോട്ടോസ് അതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പഴയ അന്നത്തെ 1967 അന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ കുഞ്ഞബ്ദുലായിക്കൊക്കെ അടികൂടിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങള് അവിടെ ഫാക്കൽറ്റിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ചു ചെന്നിട്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. കുറെ പേര് ചെന്നിട്ട് അവിടെ DN-നോട് പറഞ്ഞു, അവിടെ അടി കൂടാൻ വരും, അവിടെ പ്രശ്നം വരും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ അത് അടച്ചുപൂട്ടി. എന്നിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴ് മറ്റാരോട് സഹായത്തില്ല ഇയാളുണ്ടായിരുന്നു, ബിജിലി അല്ലേ, ഡോക്ടർ ബിജിലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്ഥലം കിട്ടുകയും അവിടെ മീറ്റിംഗ് കൂടുകയും അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലൈഫ് ഇപ്പോഴും അലിഗഡ് മെമ്മറിയിൽ കിടക്കുകയാണ്. അലിഗഡിന്റെ ആ മാർക്കറ്റും അവിടെയുള്ള സൈക്കിൾ റിക്ഷയിലുള്ള ധാരാളം പേർ ഒന്നിച്ച് പോകുന്നതും പിന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ തമ്മിൽ ഒരിക്കലുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുവൈറ്റ് ഹൗസിൽ താമസിക്കുമ്പോഴേ ഒരു സർദാർജി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സർദാർജിയുടെ മുറിയുടെ മുകളിൽ ആരോ ഒന്ന് മറ്റേ ടോയ്ലറ്റിന്റെ ആ ഇതെടുത്തിട്ട് സർദാർജിയുടെ മുറിയുടെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു. ഇത് ഭയങ്കര അടിയായിരുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ ഒരു തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് പിന്നെ നടന്ന് അവരുമായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് സെറ്റിൽ ചെയ്തു.
അത് കേരളക്കാരാണ് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് അത് വലിയ രുപ്പിയായി വരികയായിരുന്നു. സജാദിയുടെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് അവിടെ പ്രസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. ഏതായാലും വളരെ നന്ദി. ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് നടന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ മാത്രമേ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അതിന് ശേഷം പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. എന്താ അറിയില്ല, ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഒഴിവാക്കിയതായിട്ട് കണ്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നലെ ആരും ആഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഇത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ അലിഗഡിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം മുമ്പ് എന്നെ തരുന്ന ഒരാൾ വന്നു, എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്. അദ്ദേഹം ജപ്പാനില് കമ്പനിയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് MSc പഠിച്ചിരുന്നു, ഒരു ജമാൽ എന്ന് ബോംബെയിലാണ്, ഹൈലി പ്ലേസ്ഡ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്വേരി മറ്റേ കാന്തപുരത്തിന്റെ അദ്ദേഹമായിട്ട് ബോംബെ ചെന്നപ്പം പരിചയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് അയാൾ. അപ്പൊ ഹക്കീം പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്തു, ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി അദ്ദേഹമായിട്ട് കണ്ടു. ഇപ്പോഴും ആ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അലിഗഡിനായിട്ടുള്ള മെമ്മറി എപ്പോഴും പുതുക്കുന്നത് അദ്ദേഹമായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ബോംബെയിലുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ അലുമിനികളുടെയും ഘടന അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. പഴയ തലമുറയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതൃപ്പം കുറച്ച് കൂടും. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു വരും. പുതിയ തലമുറയിലുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ ആ സമയവും പരിചയം കൊടുക്കാനും മറ്റൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് സാധാരണ എല്ലാ അലുമിനിയം പതിവ്. നമ്മളിതിലൊരു സംഗീത രംഗത്ത് കൂടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഖുഷിക്ക് ബാധ്യത എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ അറിയും, ഒരുവിധം എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ സംഗീത ജീവിതത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈല് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും കിട്ടിയത് അലിഗഡിൽ നിന്നാണ്. കാരണം അന്ന് യൂട്യൂബൊക്കെ തുടങ്ങി വരുന്നേ ഉള്ളൂ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ, അവരുടെ ശൈലിയിൽ, അവരുടെ സ്ലാങ്ങിൽ, അവരുടെ ജസ്റ്ററിൽ ഒക്കെ ആ ഒരു ഷായരിയുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവം സാഹിബിയുടെ സാഹിബിനാണ്. അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഒക്കെ അതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. അവിടുന്ന് വന്ന് പിന്നീട് സൂഫിയാക്കലും അതിൻ്റെ തനിമയോടെ, അതിൻ്റെ അക്കാദമിക രീതി വിടാതെ ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശൈലി ഒരു പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഞാൻ ആയതിൽ എനിക്ക് വലിയ നന്ദിയുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, അത് അലിഗഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി കിട്ടിയത്. കാരണം അവര് ജീവിതത്തിലും ഭാഷയിലൊക്കെ ആ ഒരു പോയറ്റിക് സെൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ഷാഫില് ഒരിക്കല് അവിടെ വീറ്റ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവരെന്ത് പറഞ്ഞാൽ, ഉറുദു എന്ത് പറഞ്ഞാലും കവിതയായി തോന്നും. പിന്നെ ആ ശൈലിയും കൂടി ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കവിതയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കവിതയായി തോന്നും. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സ്റ്റൈലില് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഷാവു പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു ഷെയർ ചൊല്ലാൻ പോകാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചു, ഭയങ്കര അർത്ഥവത്തായ ഒരു കവിതയാണ്. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചപ്പോ वो आया वो गया वो आया वो गया लेकिन कोई नहीं देखा. क्या बात है. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റൈലായി തോന്നും. മലയാളത്തിലെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, അത് ഉറുദുവിന്റെ ഒരു രീതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയും നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ദേശാന്തരത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു തുടക്കം യഥാർത്ഥത്തില് അലിഗഡായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കും. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അലിഗഡിലേക്ക് പിന്നീട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇനി ഞാൻ ഒരു ചൊല്ലാം. അത് സുദർശൻ ഫക്കീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ജഗ്ജസിംഗോ ഗുലാമലയും ആബിദയും ഒക്കെ പല ട്യൂണുകളിൽ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. कल चौदहवीं की रात थी, कल चौदहवीं की रात थी, शफर रहा चाचा तेरा. कल चौदहवीं की रात थी, शफर रहा चाचा तेरा. कुछ ने कहा चांद है, कुछ ने कहा चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा. हम भी वही मौजूद थे, हम भी वही मौजूद थे, हमसे सब पूछा क्यों. हम भी वही मौजूद थे, हमसे भी
सब पूछा किए हम हंसते, हम चुप रहे, हम हंसते, हम चुप रहे। मंजूर था पर्दा तेरा, कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी। शब पर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी। कूचे को तेरे छोड़कर, कूचे को तेरे छोड़कर जोगी बन जाए। कूचे को तेरे छोड़कर जोगी बन जाए। मगर जंगल तेरा, पर्वत तेरा, बस्ती तेरा, इंशा तेरा, कल 14वीं की रात थे। सॉरी, इंशाइदाണ് ഈ കവിത ये मत है। इंशा तेरा कल 14वीं की रात थी। ഇനി അവിടെ പഠിച്ച ഒരു ഷെയർ ചൊല്ലാമോ? നേരം ചൊല്ലാറില്ല. मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। दस्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। मैं कहर चंद एक वारशी, मैं कहर चंद, मैं कहर चंद, मैं कहर चंद एक खानशी। अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा, अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा। दस्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। അത് വന്നസ്ത്രീക്ക് മലയാളത്തിൽ വലിയ കുറച്ച് ഹൃദയത്തിൽ കിളിവാതി മെല്ലെ തുറന്നത് പോലെ, ഹൃദയത്തിൽ കിളിവാതി മെല്ലെ തുറന്നത് പോലെ. വെറുതെയായോ കൂരിരുട്ടിൽ നിന്നെന്റെ പേർ, വെറുതെയായോ കൂരിരുട്ടിൽ നിന്നെന്റെ പേർ മെല്ലെ വിളിച്ചതുപോലെ, മെല്ലെ വിളിച്ചതുപോലെ. വെറുതെയാരോ ഹൃദയത്തിൽ കിളിവാതി മെല്ലെ തുറന്നത് പോലെ. ഈ അലുമിനിയം മീറ്റ് ഒരു അവസാനം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടില്ല. അപ്പം അതിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ആദ്യമായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ 2002 കാല ബാച്ചിലാണ്. ഞാൻ സോഷ്യോളജിയാണ് അവിടെ പഠിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ സോഷ്യോളജി അധ്യാപകനായാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ചില ആളുകൾ വിചാരം പ്രൊഫഷൻ തന്നെ മ്യൂസിക് ആണെന്നാണ്. അല്ല, സോഷ്യോളജി അധ്യാപകനാണ്. മ്യൂസിക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ്. അവിടെ അമീർ നിഷയിൽ ആദ്യം ജോധ്പൂരിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് ഉസ്താദ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം അമീർ നിഷയിലേക്ക് താമസം മാറി. അന്തിനായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് പർവേസ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു എൻ്റെ ഉസ്താദ്. അത് അവിടുന്ന് നമ്മൾ സൈക്കിളിൽ അങ്ങനെ പോയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ പോയി പഠിച്ച് അവിടത്തേക്ക് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബാച്ചിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ അലിഗഡിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രം മലപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന അബുഹാജി ഉണ്ടായിരുന്നു, പച്ചക്കറി കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു, ഏത് ബാച്ചാണെന്നറിയില്ല. അത് ഒരിക്കൽ വന്നിട്ട് SS സൗത്ത്, ഞാൻ SS സൗത്ത് അഡാര നമ്പറായിരുന്നു 18. അപ്പം അതെങ്ങനെ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ അലിഗഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. എന്നാലും എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നോക്കും, നമ്മളിങ്ങനെ ചുങ്കിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ശംഷാദ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോഴും പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും, പിന്നെ അതിൽ സുലൈമാൻ ഹാൾക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും, പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് കന്നഡി ഹാളിൻ്റെ അവിടെ ലൈബ്രറി വഴി പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും, ഇപ്പോഴും പറ്റുന്നുണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു അനുഭവം കൂടി ഉള്ളത്, നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളും അന്ന് ഈ ഇൻസ്റ്റയും മറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് കള്ള ട്രെയിൻ കയറിയിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചതൊക്കെ ആ ഒരു കാലത്താണ്. പിന്നെ ഈ സൂഫി സംഗീതവും എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന, എൻ്റെ ജൂനിയർ ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹുമേറ ഷൗക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ചില ആളുകൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടാവും, നൂർജഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീരിയൽ കുറച്ച് മുമ്പ് ദൂരദർശനിലുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ദാദയാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സൂഫി സംഗീതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് ജോണർ ഉണ്ട്. സൂഫീസ് ഉള്ളിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങനെ മ്യൂസിക് ജോണറിനെ പറ്റി അറിയായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കുട്ടി കാരണമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊഫഷനിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒന്നും കഴിഞ്ഞത് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു. എൻ്റെ പേര് PV അഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നാണ് അവരോട് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ 1955 അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റാണ്. ഇവിടെ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 1955 ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിന് വേണ്ടി അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയാണ്. 1961 MA LLB ഡിപ്ലോമ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ആളാണ്. ഈ 6 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ 6 കൊല്ലം. കാരണം ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും മഹാന്മാരായ ഒരു ഡോക്ടർ NA കരീം, ഡോക്ടർ CK കരീം, അതുപോലെ നമ്മുടെ NR മാധവ മേനോൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയ നല്ല വ്യക്തിയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ മലയാളം തന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയില്ല, പിന്നെ ഉറുദുവിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ട. അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി കൊണ്ടുവന്നതിനുള്ള വളരെയധികം പങ്ക് വഹിച്ച മലയാളികളാണ് ഈ NA കരീമും ഡോക്ടർ CK കരീമും ഒക്കെ. അവരെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഒരു ഗുണമായുള്ളത്. അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കൊല്ലം മാത്രമേ സത്യത്തിൽ ഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കാര്യമൊക്കെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഓരോ സ്പോർട്സിലും അതിലും ഇതിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റൈപ്പൻറ്റും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ കാലത്ത് വാപ്പയൊക്കെ തന്നിരുന്നു 100 രൂപയാണ് ഒരു മാസം. അതും വളരെ പ്രാവശ്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അയച്ചു തരുന്നതാണ് 100 രൂപ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം മുഴുവനും അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, താമസം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചെലവിൽ, പഠിപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചെലവിൽ ഒക്കെ നടത്തിയ ആളാണ്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഞാനൊക്കെ പെടാൻ പറ്റി. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവിടുത്തെ ക്ലബിൽ SS ഹാളിൽ അതിൽ റൈഡിങ്ങിന് SS ഹാളിൽ 71 റൂം നമ്പറിലാണ് ആദ്യം പോയി പോയത്. ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് SS ഹാളിൽ വെസ്റ്റ് അല്ല, SS ഹാളിൽ സൗത്ത്, അതായത് പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത്. അതായത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ വളരെ സൗകര്യമായിരുന്നു, പക്ഷെ പോയിട്ടില്ല ആ കാലത്ത്. അത് പക്ഷെ അവിടെ വളരെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുനടന്ന ഒരുപാട് പേരെ പരിചയപ്പെടാനും അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം മാത്രം അങ്ങനെ ജീവിച്ച് ബാക്കിന് ശേഷം വളരെയധികം നമ്മുടെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും സ്പോർട്സായിട്ടും അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ അലിഗഡിൽ ചെന്ന ദിവസം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ആ ചെന്നിട്ട് നേരെ പോയത് ഹോസ്റ്റലിലാണ്. അവിടെ സാധനമൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ 14 പേരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നത്. ഞങ്ങളെ നയിച്ച് കൊണ്ടുപോയത് അമീർ ബാബുവിൻ്റെ ഫാദറാണ്. അമീർ ബാബുവിൻ്റെ ഫാദർ അയൽക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവായിരുന്നു. ഞങ്ങളവിടെ കൊണ്ടുപോയി അത് വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ കുതിര തീറ്റ വേണം, നല്ല കുതിര, വെളുത്ത കുതിര. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു, ഇതിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരാഗ്രഹം ഈ കുതിരപ്പുറത്തൊന്ന് കയറണം. അത് കുറച്ച്
അങ്ങനെ അവനെ പിടിച്ചിരുത്തി അദ്ദേഹം 1 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് കയറി. അന്ന് മുതൽ റൈഡിങ് ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനുമായിട്ട് നടന്ന് അവസാനം ആ റൈഡിങ് ക്ലബിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായ ആദ്യത്തെ മലയാളി ഞാനാണ് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ VM ഹോളിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ SS ഹോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ SS ഹോളിൻ്റെ സീനിയർ ഹോളായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റു വന്ന ഒരു സദസ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കതുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആ 6 കൊല്ലം കൊണ്ട് അലീഗറിൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഒരിക്കലും വെക്കേഷനായ വീട്ടിലേക്ക് വരില്ല. നേരെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും സ്നേഹിതന്മാരെ കൊണ്ട് അവരുടെ വില്ലേജിലും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാനും പോകാനും. അന്നത്തെ എനിക്കറിയാം താമസമൊക്കെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്നുറങ്ങും. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ റിട്ടേണിങ് അവിടെ കയറി കുളിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യ മുഴുവനും കറങ്ങി നടക്കാനൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യം ആ കാലത്ത് കിട്ടി. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് സത്യത്തിൽ ഭാഷ പഠിക്കാനും ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും ഇതെല്ലാം സാധിച്ചു. അങ്ങനെ 62 തിരിച്ചു വന്നു. ആദ്യം 1 കൊല്ലം FACT ഒരു ചെറിയ ഉദ്യോഗമായിട്ട് കയറി. അതിനുശേഷം യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഓഫീസറായിട്ട് ചേർന്ന് 36 കൊല്ലം ഈ ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റിട്ടയർ ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വളരെയധികം ഫ്രണ്ട്സ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളിൽ എൻ്റെ അറിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പടച്ചവൻ്റെ വിളി കേട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ള അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏതായാലും അങ്ങനെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടി നടക്കാനും നിങ്ങളെയൊക്കെ എല്ലാ കൊല്ലവും അതുപോലെ ഈ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് തുടക്കം മുതൽ ഞാനിതിൽ ഒരു 10-18 കൊല്ലം പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. ഇത് റിട്ടയർ ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം ചൂട് പിടിച്ച് എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോടും തിരുവനന്തപുരത്തും കൊടുങ്ങല്ലൂരും ഒക്കെ ഇതുപോലെ മീറ്റിംഗ് കൂടിയാലും അലീഗരേഷനൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് നല്ല പരിപാടികളൊക്കെ നടത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അലീഗരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം മരിക്കുന്നവരെ നടത്തണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹക്കാരുണ്ട് ഞാൻ. കാരണം അതുകൊണ്ട് അലീഗർ എന്നൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വളരാനും ഉയരാനും ഈ നിലയ്ക്ക് എത്താനും സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മതിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അലീഗർ ആ സർസേജ് അഹമ്മദ് അന്നൊക്കെ പറയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും സർസേജ് അഹമ്മദിൻ്റെ ദ്വാരാണ് എന്നൊക്കെ ഈ നിലയ്ക്ക് എത്തിച്ചത്. അത് ഇന്നും നോക്കുന്നു. പഠിച്ചവരുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ട്. എല്ലാം ഇനിയും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് എത്തിക്കാം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ വളർന്നു വന്നത് അലീഗർ എന്നൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു നിലയ്ക്ക് ഞാനൊരു കൃഷിക്കാരനായി മാറിയാണ്. എൻ്റെ വാപ്പാക്കും മടൽ കച്ചവടമായിരുന്നു ജോലി. ഞാനും അതുപോലെ ഒരു മടൽ ബിസിനസ്സുകാരനായി മാറേണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ നിലയ്ക്ക് എത്തിയെന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കാനും 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനും എൻ്റെ മരുമക്കളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അലീഗറിലാക്കി. എനിക്ക് ശേഷം എൻ്റെ മകനെ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയാൽ മാത്രം ശരിയായില്ല. ബാക്കി എല്ലാവരും അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നവർ ആർക്കൊക്കെ അലീഗറിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരവിടെ പറഞ്ഞേക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുകയും നല്ല നിലയ്ക്ക് അവരൊക്കെ വളരെ നല്ല നിലയിൽ വളർന്ന് വരുന്ന കാണുന്നതിന് സന്തോഷമുണ്ട്. ഏതായാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഞാൻ അബ്ദുൽ അസീസ് 1974 അലീഗഡിൽ MA എക്കണോമിക്സിന് ചേർന്ന ആളാണ്. 80 അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിറങ്ങി തിരുവങ്ങാടി PSM കോളേജിൽ കുട്ടികളെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനായി തിരിച്ച് 2019 റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 17 കൊല്ലമായി ഇവിടെ കോട്ടക്കൽ ഫാറൂഖ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ അതേ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട്. അലീഗറിന് പല ഓർമ്മകളുമുണ്ട്. ഞാൻ അലീഗറിൽ നിന്ന് കുറേയേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മലയാളികളായ വിദ്യാർത്ഥികളും അതേപോലെ തന്നെ MA കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ റിസർച്ചിന് ജോയിൻ ചെയ്തു. കുറച്ചു കാലം അങ്ങനെ ഇവിടെ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി പിന്നെ അതൊരു റിസർച്ച് ഒരു റിസോർട്ട് പോലെ എടുത്ത് അവിടെ നന്നായി ആഘോഷിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ആളാണ്. 1977 നമ്മുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാതെ
അവിടെ തന്നെ കുറേയേറെ കാലം താമസിച്ച് മറ്റു വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട്, കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നും ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് പിന്നീട് PSM ജോലി കിട്ടി ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. നമ്മൾ അന്ന് IAS IPS പിണറായി സാറൊക്കെ അന്ന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായി സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ 14 പേരിൽ ഒരാൾ ഞാനായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് ആ സമയത്താണ് പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ട ഉടനെ ഇവിടെ തിരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്ത് ഇവിടെ ജോലിയും കിട്ടി. ഏതായാലും അലിഗർ എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വലയം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയ ആകാരമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുറ്റ ഒരു സമ്പന്നത അക്കാലത്താണ് എനിക്കുണ്ടായത്. ഞാനിന്നും എപ്പോഴും എവിടെയും അലിഗറിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ ആകുലപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ്. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേയേറെ ആൾക്കാരോടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പരിചയപ്പെടുത്തൽ ആ ബാച്ചിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരിവിടെ വന്ന് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും അത് കുറച്ചുകൂടി ഗുണകരമായി മാറും. പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഒരു ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ കാലഘട്ടങ്ങൾ, എൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷന് ഏറ്റവും സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചത്. 1600-ഓളം മലയാളികളുണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. പിന്നെ ആ കാലത്താണ് നമുക്ക് 2 ക്യാബിനറ്റ് മെമ്പർമാർ, അതിലൊരാൾ സീനിയർ ക്യാബിനറ്റായിട്ട് ജയിച്ച നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് റഹീം സാഹിബുണ്ട്, ഇബ്രാഹിം കുട്ടികളുണ്ട്, അനീഫുണ്ട്. 3 ആളാണ് ആ കൊല്ലം. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിരിക്കും 3 ആൾക്കാരെ ഞങ്ങളെ വടക്കന്മാർക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഞങ്ങളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് പറയും. എന്തൊക്കെയോ തോന്നിയതൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവരും ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി ഏതാണ്ട് സീനിയർ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ പദവിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ റഹീം സാഹിബിനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ആ ഒരൊറ്റ കലാപ്രകടനമാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് വളരെയധികം വലിയ ഓർമ്മകളുണ്ട്. അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന സംഘാടകരോട് അതീതമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്നെപ്പറ്റി അസിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ. ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റായിട്ട് പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കാലത്ത് അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തന്നെ വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം, പ്രത്യേകിച്ച് PV അമർ സാഹിബ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അധികം മാത്രമല്ല ഡൽഹിയിൽ അതിനോട് ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അന്നത്തെ നേതാക്കന്മാരുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബന്ധം പിൽക്കാലത്ത് വലിയ ഉപകാരത്തിൽപ്പെട്ടു. നാഷണൽ മൈനോറിറ്റി കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ പ്രധാന കാരണം അധികത്തെ ബന്ധമായിരുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ പിടിച്ച് എന്നെ സഹായിച്ച ഒരുപാട് പേരോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ അസ്ലി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരു ബാച്ചിനെ ഒന്നായിട്ട് വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ അധികം എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ഞാൻ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ ഈ പ്രാവശ്യം അധികൻ്റെ നമ്മുടെ പരിപാടി കുറച്ചുകൂടി ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ സജഷനും മെമ്പേഴ്സിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ആശംസിച്ചു. എൻ്റെ പേര് ആരിഫ് ഹുസൈൻ എന്ന് പറയും. ഞാൻ 1992 ബാച്ചിൽ അറബിക് MA പൂർത്തിയാക്കി, 92 പൂർത്തിയാക്കി. രാംജനംപൂടി പ്രശ്നം കത്തുന്നുള്ള സമയത്താണ് കർഫ്യൂ കഴിഞ്ഞൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി കേട്ടത് കടന്നു വന്നത് ആണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം അരീക്കോട് സുലമസ്ഥാൻ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ കുറച്ച് പുറത്തൊക്കെ പോയി ഇന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് 2020 കൊറോണ കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായി 2024 മെയ് മാസത്തിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ വിജയിപ്പിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് SF നോർത്തായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അലിഗറിനേക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് SF നോർത്താണ്. അവരുടെ ഡ്രസ്
സ്റ്റൈല്, ജീവിത രീതി ഒക്കെ അവിടുന്ന് ഭാഷ അതൊക്കെ എനിക്ക് അറബി അറിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് അറബി ഉറുദുവിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഈ ഉച്ചാരണത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ അവിടുന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഒരേ അക്ഷരങ്ങളല്ലേ വ്യത്യസ്ത ഉച്ചാരണം, അതുപോലെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ കഴിയും. അത് പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ കാണാൻ ഒരുപാട് യോഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടും. പിന്നെ മുഹമ്മദ് സാഹിബിനൊക്കെ കുറേ കാലമായി കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. ഓരോ തവണയും അദ്ദേഹം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ അത്ര പഴയൊരു കാലം ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിങ്ങിനെ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്വാഭൂതം ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഓരോ അക്ഷരം വിടാതെ. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രതീക്ഷയോടെ. പിന്നെ ഞാൻ വരുന്നത് അബൂബക്കർ സാറിൻ്റെയും കുഞ്ഞാലി സാറിൻ്റെയും പത്തപ്പിരിയും എന്ന ഭാഗത്താണ്. അവർ ചെറുപ്പത്തിൽ അവരെ കാണുമ്പോൾ ഒരരികെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്. അക്സാറൊക്കെ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ നോക്കിയ ഞാൻ സഅദ് 1997 92-ലാണ് അലിഗഡിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. BA ഇംഗ്ലീഷ്, അതുപോലെ തന്നെ MA ഇംഗ്ലീഷ്. മോങ്ങം വിമൻസ് അറബിക് കോളേജിൽ 32 വർഷം സർവീസ് ചെയ്തു. ഈ 2025 മെയ് 31 ഔദ്യോഗികമായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു. അലിഗഡിൽ എൻ്റെ സമകാലികനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ആരിസ് ഹുസൈൻ. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ അവിടേക്ക് വന്നിരുന്ന അഷ്റഫ് സി. ഒരുപാട് മുഖങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട കോട്ടി സാറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ നന്നായിട്ട് പരിചയമുണ്ട്. മിക്കവാറും അലിഗഡ് മീറ്റുകളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒഴിവില്ലാതെ കൗൺസിലിംഗ് രംഗത്തും ട്രെയിനിങ് രംഗത്തുമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ നല്ല ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് എനർജി, ഹാപ്പിനെസ് ഹോർമോണിൻ്റെ തലങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ മകളെയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേടിയിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ പലതും ഒരു സംശയവുമില്ല അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. N. മൊയ്തീൻ സാറ് അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയുടെ കൺട്രോളറായ സമയത്താണ് ഞാൻ BA ഇംഗ്ലീഷിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതെയാണ് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത്. അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത്. എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അന്ന് അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ ട്രെൻഡ് ഫാർമസി കോഴ്സിന് പഠിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു. എനിക്ക് മണിപ്പാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ DPharmന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അലിഗഡിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ എന്നെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സംശയവുമില്ല അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. പേര് ആലസൻകുട്ടി. അലിഗഡിൽ 1980-82 MA ഹിസ്റ്ററി DWS ചെയ്തു. പിന്നീട് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ ചരിത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകനായി ചേർന്നു. 2015 റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ട്രഡീഷണൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അലിഗഡിലെത്തിയത് 1978-ലാണ്. അതിനുശേഷം 82 വരെ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പിന്നെ ഡിഗ്രി. അത്രയും കാലത്തിനടുത്ത് ഒരുപാട് ചരിത്ര ഓർമ്മകൾ, എപ്പോഴും ഓർക്കാവുന്ന ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ട്. ഏതായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ അതൊരു വലിയ നേട്ടം തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെടുത്ത് അത് ഒരു റെക്കമെൻഡ് സീറ്റായിരുന്നു. അത് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമാണെന്ന് തോന്നിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ അലിഗഡിലേക്ക് പോയത്. രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ 4 കിട്ടാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ബേസിക് മാത്സും ഓർഗാനിക് വിഷയമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി.
അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ മുഹമ്മദ് വക്കീൽ എവിടെയുള്ള മുഹമ്മദ് വക്കീലിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ അലിഗറിൽ പോയത്. പിന്നെ നടുകൊണ്ടുള്ള കുഞ്ഞായിക്കുട്ടി എന്നൊരാളുണ്ടായിരുന്നു, വീഡിയോ കണ്ടി. പിന്നീട് ഖാദർ എന്നൊരാളുണ്ടായിരുന്നു ലാത്തോടത്തിൽ, അയാൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരുടെ ബന്ധുക്കളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അവിടുന്ന് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കോഴിക്കോട് നിന്ന് LLB എടുത്തു. ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് നോട്ടറി ആയിട്ട് കൊയിലാണ്ടി കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഡെൻ്റൽ ഡോക്ടേഴ്സാണ്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് സാധിച്ചത് അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു വരദാനമായിട്ടാണ്. കാരണം അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായത്. ഏതായാലും നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പേര് ഉമ്മർ എന്നാണ്, നടുവണ്ണൂരാണ് സ്ഥലം, കാതറിൻ്റെയൊക്കെ ബന്ധുവാണ്. ഓക്കെ, അസ്സാം വലൈക്കും. അസ്സാം വലൈക്കും. എൻ്റെ പേര് ഹുമയൂൺ കബീർ. 1978 MSc ബോട്ടണിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ലൈബ്രറി സയൻസ് 81-82. പിന്നെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ MPhil ലൈബ്രറി സയൻസ് പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ PhD എടുത്തു. പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. അവസാനം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി സയൻസ് ഹെഡായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു. താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ പേര് നജീബ് TK, മഞ്ചേരിയിലാണ് സ്ഥലം. 1976 പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അലിഗഡിൽ വന്നു. 80 ഡിഗ്രി എടുത്ത് തിരിച്ചു പോന്നു. അതിനുശേഷം നെടുങ്ങാട് ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തു വന്നു. 2002-03 നെടുങ്ങാട് ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ലയിച്ചു. അതോടുകൂടി പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റാഫാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരണം കൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ്. അന്ന് നെടുങ്ങാട് ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ലയിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കുറേ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ചാർജ് എടുത്തു. അവരുടെ മുന്നിൽ നെടുങ്ങാട് ബാങ്കിലെ മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ ഒരു സമയത്ത് എനിക്കത് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ആളുകൾ റിസൈൻ ചെയ്തു, ഒരാൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ.